देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार परमजीत सिंह सिद्धवां। सरदार परमजीत सिंह सिद्धवां सुखबीर सिंह बादल के राजनीतिक सकत्तर रहे ने, श्रोमणी अकाली दल के मीत प्रधान रहे ने। अजकल तोड़ विछोड़ा करके बाहर आ गए किसानी मुद्दों ते। इन्हां नाल गल करांगे कि अज दा दिन अकाली राजनीति विच उलट फेर दा दिन मन्निया जाऊगा। अज सुखदेव सिंह ढींडसा अपने दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं और दिल्ली की गवर्नमेंट वालों केंद्र सरकार वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण कराने लई लाया जाने वाला गुरुद्वारा चोण कमिश्नर, चीफ गुरुद्वारा चोण कमिश्नर नियुक्त करता गया। सो सिद्धवां साहब, एक तो तुहानूं जी आया ते दूजा नाल ही मैनूं ये अर्थ समझाओ कि ये दो तीन चीज़ां दा इकट्ठियां वापरना की अर्थ रखदा है और तुसीं अकाली राजनीति दे अंदर रहे हो। अज अकाली दल की मनोस्थिति की होगी, पहला मैनूं ये दस्सिओ कि अर्थ की ने गुरुद्वारा चोण कमिश्नर लगण दे और अज दे दिन ही सुखदेव सिंह ढींडसा के दफ्तर का उद्घाटन है। मैनूं लगदा उन्हां नूं नाल ही काम भी मिल गया। देखो, जिहड़ा तुसीं सवाल कीता, पहला तो मैं सारियां संगतां नूं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा कल रात शाम नूं गुरुद्वारा HPC दी चोणां लई कमिशन नियुक्त होना सारों साहब दा, ये इतफाक नहीं है जी। यदि जे मेरी समझ मुताबिक यदि बैकग्राउंड वाल शुरू करिए पिछों, ये काफी लंबे समय तो यदि शुरुआत जिहड़ी हैगी है भारत सरकार सोचण लगी होएगी। देखो, एक गल तो स्पष्ट है कि बड़े बादल सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब तो बाद भारतीय जनता पार्टी ते हुण दी केंद्र सरकार विच जे किसी दी सीधी पहुंच है तो वह सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा ने जी। बाकी तो पाई किसी पार्टी का लीडर होवे वाया करके तो हो सकती है, सीधी नहीं है। बादल साहब वांगू ढींडसा साहब की उन्होंने कोई अच्छी छवि है। पिछले लंबे समय तो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के रिश्तियों में तरेड़ आनी, उस तो बाद ढींडसा साहब का वक् होना और उदों ही ढींडसा साहब के वक् होने वाली ये क्यास रही शुरू हो गई सी कि हुण SGPC दी चोणां होणगियां जी। आम चर्चा लोगों च हो गई सी। फिर हुण दे समय की गल कर लीए, किसान बिलों खिलाफ किसान जथेबंदियां का एकजुट होकर संघर्ष करना, सारे पंजाबियों का उन्होंने पक्षपात तो राजनीति तो उपर उठ के धर्मां खेड़िया तो उपर उठ के इस किसानी संघर्ष को समर्थन देना। और उस तो बाद जदों ये सारियां गल्लां पीक ते आ, फिर कई दिन पहला ढींडसा साहब का अखबार से बयान देना कि 7 अक्तूबर को चंडीगढ़ मुख्य अफसर का दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा। अज की तरीक मिथना भारत सरकार और उस तो बाद पुरी साहब जिहड़े केंद्र विच वजीर ने, उन्हां दा किसानी मसलियां ते चंडीगढ़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपनी गल्लां कहणियां जी। और उस तो बाद भारत सरकार वालों राजनीतिक पार्टियां सारियां नूं पासे छड्ड के किसान लीडरां नाल सीधा गलबात लई उन्हां नूं सद्दा देना कि आओ आपां बैठ के मसले हल करदे हां। ये मेरी समझ मुताबिक ये अज दा ये चोण कमिशन जिहड़ा हैगा HPC दी चोणां लई कमिशन नियुक्त करना, ये सुभाविक नहीं, चाणक्य राजनीति का हिस्सा है जी। वैसे 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 सिद्धवां साहब, जदों तुसीं सारियां गल्लां कर रहे हो उदों मैनूं इंज लगदा है कि अकाली दल दा हरदीप सिंह पुरी ते जबरदस्त हमला करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ वाली तो बाद अकाली दल दे अधिकारत बुलारियां दा हरदीप पुरी ते हमला, मैनूं लगदा एक आखिरी इस रिश्ते दे विच जिहड़ी कड़ी सी उहनूं भी तोड़ गया। हरदीप सिंह पुरी दा बतौर सिख मोदी सरकार च एक्टिव होना ते अकालियां लई मुश्किलां खड़ियां करना, मेरा ख्याल ये एक सीधा सीधा रस्ता है। उंज भी श्रोमणी कमेटी की चोण काफ़ी देर तो लटकदी आ रही सी। सो अज दे दिन च अकाली दल की की स्थिति है, क्योंकि तुसीं अंदर रहे हो, जदों किधरे अंदर कमरा बंद करके कुंडी ला के सलाहां हुंदियां होणगियां, तुसीं भाईवाल रहे हो, अज तुहाडी गैर हाज़री च होण वालियां सलाहां किहो जिहियां होणगियां, मनोस्थिति की होगी?
ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਲਈਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਜੀ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਉਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੂਗਾ 1-2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਘੁੱਟਣ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਛਪਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਭਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਰਲੇ ਆ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ। ਜੀ। ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਈਏ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਤਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਟ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰੀ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਚਿਹਰੇ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ? ਜੀ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੂਜਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਆ, ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਤੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ, ਦੋਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ
ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਅੱਛੇ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਣਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਅਜੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੀਨ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਨੱਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਭ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 13 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰੇਤੀਏ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸੋਹਰੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਜੋੜਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੂਗਾ ਧੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ।